হরে কৃষ্ণ ডিয়ার ডিভোটিস, সকলকে সুস্বাগতম। তো আজকে আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুরের বিরচিত গৌরাঙ্গ করুণা করো কীর্তন করব। গৌরাঙ্গ করুণা করো দীনহীন জনে, সমপতিত প্রভু নাহি ত্রিভুবনে। গৌরাঙ্গ করুণা করো দীনহীন জনে, সমপতিত প্রভু নাহি ত্রিভুবনে। দন্তে তৃণ ধরি গো ডাকি হে তোমারে, কৃপা করি এসো আমার হৃদয় মন্দিরে। দন্তে তৃণ ধরি গৌর ডাকি হে তোমারে, কৃপা করি এসো আমার হৃদয় মন্দিরে। যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া, পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া। যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া, পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া। পড়েছি ভব তুফানে নাহি কো নিস্তার, শ্রীচরণ তরণিদানে দাসে করো পার। পড়েছি ভব তুফানে নাহি কো নিস্তার, শ্রীচরণ তরণিদানে দাসে করো পার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, প্রার্থনা করো সদা নরোত্তম দাস। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, প্রার্থনা করো সদা নরোত্তম দাস। গৌরাঙ্গ করুণা করো দীনহীন জনে, সমপতিত প্রভু নাহি ত্রিভুবনে। গৌরাঙ্গ করুণা করো দীনহীন জনে, সমপতিত প্রভু নাহি ত্রিভুবনে। সমপতিত প্রভু নাহি ত্রিভুবনে, সমপতিত
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gauranga Karuna Karo, Dinahin Jane, Osamapatita Prabhu, Nahi Tribhuvane, Gauranga Karuna Karo, Dinahin Jane, Osamapatita Prabhu, Nahi Tribhuvan, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari, Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari, Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandana, Jaya Gaura Hari, Gadadhar Prananath Nadiya Bihari, Jaya Sachinandana, Jaya Gaura Hari, Gadadhar Prananath Nadiya Bihari, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Shri Balaram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Shri Balaram, Jaya Swarup Gosai, Jaya Rupa Gosai, Shar Goswami, Jaya Prabhu Gana, Jaya Swarupa Gosai, Jaya Rupa Gosai, Shad Goswami, Jaya Prabhu Gana, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা আজকে আমাদের দশম দিন হরিকথা সিরিজে আমরা ইনিশিয়াল কিছুদিন আলোচনা করেছিলাম শিল রূপ গোস্বামীর অমৃতময় চরিত্র, এবং তারপর আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা চ্যাপ্টার 16 থেকে আরম্ভ করেছি। অর্থাৎ মহাপ্রভুর সাথে রূপ এবং সনাতন গোস্বামী প্রথমবার মিলন বঙ্গদেশে রামকেলিতে। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা যাচ্ছেন, তিনি জগন্নাথপুরী থেকে বঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে বা গৌড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তার ইচ্ছা কি যে গৌড় দেশ হয়ে তিনি বৃন্দাবনে যাবেন। গৌড় দেশ হয়ে তিনি কেন যাবেন দেখি কার মনে আছে, রেজন করে বলো। কেন মহাপ্রভু গৌড় দেশে দিয়ে যেতে চাইছেন বৃন্দাবন, কি তার কারণ? ইয়েস, বিক্রম প্রভু। হরে কৃষ্ণ বাবু, দণ্ডার্থ না। হরে কৃষ্ণ। জননী আর জননী আর জননীকে ইয়েস, জননী মানে কে? জননী মানে মাতা, আর জননী হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু মাতা, আর জাহ্নবী বলতে গঙ্গা দেব। ভেরি গুড। তো জননী আর জাহ্নবী মহাপ্রভু বলছেন আমার দুই আশ্রয়। তো তাদেরকে দর্শন করে এবং অন্যান্য ভক্তদের সাথেও সাক্ষাৎ করে আমি তারপর বৃন্দাবন যাব। তো যেতে যেতে আহ জগন্নাথপুরী থেকে মহাপ্রভু ধীরে ধীরে বঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে গৌড় দেশের উদ্দেশ্যে আসছেন, এবং রাস্তাতে অনেক কিছু লীলা বা ঘটনা ঘটতে থাকবে। তো আমরা অলরেডি দেখলাম যে কিভাবে গদাধর পণ্ডিত এবং রামানন্দ রায়কে বিদায় দিলেন খুবই উইথ আ হেভি হার্ট। মহাপ্রভু তিনিও ক্রন্দন করছেন, ভক্তরা ক্রন্দন করছেন। ভক্তরা ছাড়তে চাইছে না মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভু ছাড়তে চাইছে না তার ভক্তদেরকে, কিন্তু তাকে তার কাজে যেতে হবে। তো এইভাবে রামানন্দ রায় কে বিদায় দিলেন। তার আগে গদাধর পণ্ডিতকে বিদায় দিয়েছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গদাধর পণ্ডিতও মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান, রামানন্দ রায় তিনিও মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। তো রায়ের বিদায় ভাব না যায় সহন, কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলছেন যে রায় রামানন্দের যে বিদায় সেটা এতটাই মর্মান্তিক, সহ্য করা যায় না। গদাধর পণ্ডিতেরও তাই, তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তো তারপর প্রভু এগিয়ে যাচ্ছেন
সবাইকে বিদায় দেওয়ার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন ওড়দেশের সীমা, ওড়দেশ মানে উড়িয়া দেশ বা উড়িষ্যার বর্ডারে মহাপ্রভু চলে এসেছেন, তারপর বেঙ্গলে প্রবেশ করবেন। তো এখান থেকে আমরা পড়বো। তবে ওড়দেশ সীমা প্রভু চলি আইলা, তথা রাজে অধিকারী প্রভুরে মিলিলা। দিন দুই চারিতে করিল সেবন, আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ। তো তারপর মহাপ্রভু পায়ে হেঁটে উড়িষ্যা দেশের সীমায় এলেন। সেখানে রাজ অধিকারী তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সেইখানে অ্যাপয়েন্ট করা ছিল রাজার কিছু লোকজন, তারা মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তো সেখানে দিন দুই চার তাদের সেবা গ্রহণ করলেন মহাপ্রভু, এবং তিনি আগের পথের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করলেন। যে মহাপ্রভুকে রাজকর্মচারীরা বলছেন যে মহাপ্রভু, এর সামনে যে রাস্তা রয়েছে সেটা কিন্তু একটু প্রবলেমেটিক। কেন প্রবলেম রয়েছে সেখানে? মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার, তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার। পিছলা পর্যন্ত সব তার অধিকার, তার ভয়ে নদী কেহ হইতে নারে পার। তো তিনি মহাপ্রভুকে জানালেন যে সামনের যে প্রদেশ তার রাজা হচ্ছেন একজন মদ্যপ যবন, এবং তার ভয়ে কেউ পথ চলতে পারে না। তো পিছলদা পর্যন্ত তখনকার দিয়ে পিছলদা মানে হচ্ছে তমলুকের অন্তর্গত, মানে মিদনাপুর প্রবেশ করে যাচ্ছে। ওড়দেশের সীমা ক্রস করে মেদিনীপুর অঞ্চলের যিনি সেই সময়তে রাজ করতেন। তো এভরিথিং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ছিল। আমরা জানি গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ, গৌড় মানে হচ্ছে বঙ্গদেশ। তো বেঙ্গলের বিভিন্ন প্রদেশে সব মুসলমান নবাবরা ছিলেন। তো সেই কারণে একজন মধ্যপ যবন রাজা সেই রিজিয়নে ছিল, পিছলদা পর্যন্ত তার রাজ্য, এবং ভয়ে কেউ নদী পার হতে পারে না। এবং বিশেষত আপনি যেহেতু এরকম সনাতন সন্ন্যাসী, তো আপনার জন্য একটু রিস্ক হতে পারে। মুসলিম নবাব, জানি না সে আপনার সাথে কিভাবে বিহেভ করবে। সে কিছু ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটিও করতে পারে, আপনার উপর অ্যাটাকও করতে পারে। তো সেই জন্য এর আগে আমাদেরকে খুব বুঝে শুনে এগোতে হবে। এটা কারা বলছেন? রাজকর্মচারীরা, অর্থাৎ মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের অ্যাপয়েন্টেড রাজকর্মচারীরা একদম ওড়দেশের বর্ডার পর্যন্ত, যতদূর প্রতাপ রুদ্রের প্রতাপ রয়েছে, মহাপ্রভুকে তারা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। তো তারা কি সাজেস্ট করছেন মহাপ্রভুকে, যে আপনি কয়েকদিন এইখানে আরো অপেক্ষা করুন। 2-4 দিন সেবা নিয়েছে অলরেডি মহাপ্রভু। তো বলছেন আরো কয়েকদিন এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা দেখি তার মধ্যে যদি ওই নবাবের সাথে কিছু সন্ধি করা যায়। সেই মদ্যপ যবন রাজার সাথে যদি কিছু সন্ধি করা যায়, তাহলে আপনি এগোতে পারবেন, না হলে আমাদেরকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। দিনে কত রহ সন্ধি করি তার সনে, তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে। সেই কালে সে যবনের এক অনুচর, উড়িয়া কটকে আইল করিবে শান্তর। প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া, হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া। এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হইতে, অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে। নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ সংকীর্তন, সবে হাসে নাচে গাই করই ক্রন্দন। তো তারা ওয়েট করছিল। মহাপ্রভুকে রাজকর্মচারী বললেন যে আপনি দিন কত এখানে থাকুন, সেই মদ্যপ যবন রাজার সাথে সন্ধি করি, তারপরে আপনি নৌকা নিয়ে নদী ক্রস করতে পারবেন। তো তারা এরকম ভাবছিল। আর অলরেডি সেই মদ্যপ যবন রাজার কাছে খবর পৌঁছে যায় যে এরকম একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, এবং তার আবার একটি হিন্দু চর ছিল। সেই হিন্দু চরকে সে পাঠিয়েছে, এবং সেই হিন্দু চর এসে দেখে গেছে মহাপ্রভুকে।
যে কিরকম ব্যক্তিত্ব, কে সন্ন্যাসী এসছে দেখি। তো সেই হিন্দু চর গিয়ে তার রাজাকে রিপোর্ট করেছে যে এরকম একজন সন্ন্যাসী এসেছে জগন্নাথ হইতে, মানে জগন্নাথ পুরী থেকে এরকম একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, এবং তার সাথে অনেক সিদ্ধ পুরুষ রয়েছেন, অনেক ডিভোটি রয়েছে তার, এবং কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করছে। সে সংকীর্তনের প্রভাবে তিনি হাসছেন, নাচছেন, উচ্চ স্বরে কীর্তন করেছেন, ক্রন্দন করেছেন। তো অলরেডি সেই যে হিন্দু চর যিনি মহাপ্রভুকে দেখে গেছেন, তার হয়ে গেছে উদ্ধার। তিনি অলরেডি কিন্তু কৃষ্ণ নামের প্রেমে পড়ে গেছেন। তিনি বলছেন যে মহাপ্রভু সবসময় হাসছেন, কাঁদছেন, কৃষ্ণ নাম করেছেন, আর এগুলো বর্ণনা করতে করতে তিনিও কৃষ্ণ নাম করেছেন। ঠিক আছে, তিনি কৃষ্ণ নাম প্রতিহত করতে পারছেন না তার জিভ হাতে। তো তিনি আরো বর্ণনা করছেন, কে সেই হিন্দু চর কাকে বর্ণনা করছেন? মদ্যপ রাজা যবনকে। লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে, তারে দেখি পুনরপি যাইতে না রে ঘরে। সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়, কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়া গড়ি যায়। তো তিনি বলছেন যে লক্ষ লক্ষ লোক আসছে সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে, কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে যারাই তাকে দেখতে আসছে তারা আর ঘরে ফিরে যাচ্ছে না, তারা ওনার কাছেই থেকে যাচ্ছে, কেউ আর ঘরে ফিরে যেতে পারছে না। পুনরপি যাইতে না রে ঘরে। এবং সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়, এবং যারা তার দর্শন নিচ্ছে তারা পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে। হুম। হিন্দিতে একটা কথা আছে বাউলা, মানে হচ্ছে সেটা বাউল, বাউলা ওখান থেকে এসেছে, মানে হচ্ছে পাগল হয়ে যাওয়া, যার বাহ্য জ্ঞান থাকে না, সেই রকম উন্মাদের মতো হয়ে যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতে এটা বর্ণনা করা হচ্ছে। এটা মহাপ্রভু বহুবার বলেন, যখনই কেউ মহাপ্রভুকে এলিগেশন দেন যে আপনি কেন পাগলের মতো নাচছেন, বহুবার শুনেছেন মহাপ্রভু। তো মহাপ্রভু ওই ভার্সটা কোট করে, এবং সব প্রিয় নাম কীর্তা জাতানুরাগ দ্রুতচিত্ত উচ্চে হাস্যতত রোদতি গায় উন্মাদবন নৃত্যতি লোকবাহ্য। উন্মাদের মতো নৃত্য করে কারা? যে মহাভাগবত স্টেজে পৌঁছে গেছে একদম, তার কোনো বাহ্য জ্ঞান থাকে না, অবধূত স্টেজ, সেটার কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে। নিমি নবযোগেন্দ্র সংবাদে বর্ণনা করছেন নবযোগেন্দ্র তারা, যে উচ্চ কোটির ভক্তের সিমটম কি কি। তো সেইখানে এটা বর্ণনা করা হচ্ছে। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে শুধু মহাপ্রভু তো তিনি কৃষ্ণ প্রেমে পাগল উন্মাদের মতো নৃত্য করছেন সব সময়, তাকে যারা দেখছে তারাও সেই ইনফেকশনের দ্বারা ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, এবং তারাও কৃষ্ণ নাম করছে, নাচে গানছে। তার মানে এটার মাধ্যমে কি বলতে চাইছে? যে আমারও অবস্থা এরকম হয়ে গেছে, সেই হিন্দু চর বলছে মুসলিম জবন রাজাকে। তো কহিবার কথা নয় সেটা, এমন জিনিস সেই সন্ন্যাসী, তাকে বলে বোঝানো যাবে না, আমি যতই ডেসক্রিপশন দিই আপনি বুঝতে পারবেন না, তাকে দেখতে হবে। তাহলে আমি রেকমেন্ড করবো আপনি যান, গিয়ে দেখে আসুন তাকে। কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি, তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি। এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়, হাসে কান্দে নাচে গায় পাউলের প্রায়। অর্থাৎ, তো বলছে কহিবার কথা নয় সেটা, বলে বোঝানো নয় হে নবাব, দেখিলে সে জানি, আপনি যদি দেখেন তবে জানতে পারবেন তার প্রভাব কি। তাহার প্রভাবে তার ঈশ্বর পরিমাণী, তাকে দেখলে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান তিনি। এই বলে সেই চর কি করছে? হরি আর কৃষ্ণ গাইছে, হরি হরি, হাসে কাঁদে নাচে গায় বাউলেরও প্রায়। তো সেই হিন্দু চর সেও হাসছে, কাঁদছে, নাচছে, বাউলের মতো হয়ে গেছে সেও। তো শুধুমাত্র এটা শ্রবণ করার মাধ্যমে সেই যবন রাজা, তার মন ফিরে গেল, মহাপ্রভুকে দর্শন পর্যন্ত করতে হয়নি এখন, তার মন চেঞ্জ হয়ে গেল মহাপ্রভুর প্রতি, শুধুমাত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে। এটাই প্রভাব, যে রাজকর্মচারীরা তারা চিন্তা করেছেন কিভাবে মহাপ্রভুকে পার করব, আর মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা সেই যবনের উপর।
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল, আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল। বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল। ধৈর্য হইয়া উড়িয়াকে কহে নমস্করি, তোমা স্থানে পাঠাইলাম মেচ্ছ অধিকারী। তো সেই মুসলমান নবাব তিনি কি করলেন, শুনেই তার মহাপ্রভুর ডেসক্রিপশন শুনে তার মন চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো নিজের বিশ্বাসকে অর্থাৎ অমাত্য, রাজার বিভিন্ন পোস্ট রয়েছে, অমাত্যকে পাঠালেন রাজার, উৎকল রাজার প্রতিনিধির কাছে। উৎকলের বর্ডারে মহাপ্রভু, উৎকল উৎকল মানে হচ্ছে উড়িয়া, প্রতাপ রুদ্রের প্রতিনিধি আর মহাপ্রভুরা উড়িষ্যার বর্ডারে রয়েছেন। আর এই মুসলিম জবন রাজা যার কথা হচ্ছে, যার পিছলদা পর্যন্ত সাম্রাজ্য, তিনি তার অমাত্যকে পাঠালেন। আগে একটা চরকে পাঠিয়েছিলেন, এবারে তার বিশ্বস্ত রাজ কর্মচারী অমাত্যকে তিনি পাঠালেন। তো বললেন যা একবার গিয়ে ভেরিফাই করে আসো চর যেটা বলছে সেটা ঠিক কিনা। বিশ্বাসের উপর তার বিশ্বাস রয়েছে, সেই জন্য তাকে পাঠালেন। তো বিশ্বাস এসে দেখতে এলো রাজাকে বিশ্বাস করানোর জন্য যে সত্যি মহাপ্রভুর এরকম প্রভাব কিনা। তো বিশ্বাস এসেও প্রভুর চরণ বন্দনা করলো, অর্থাৎ অমাত্য। অমাত্য যখন মহাপ্রভুকে দেখলেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হয়ে এলো, বা সমাত্য বাউল হয়ে গেল। সে মহাপ্রভুকে দেখে সেও হাসছে, কাঁদছে, নাচছে, গাইছে। তো ধৈর্য হইয়া উড়িয়াকে কহে নমস্করি, তারপর নিজেকে সংযত করে কোন রকমে, মহাপ্রভুকে দেখে লোকজনের এরকমই কৃষ্ণ প্রেম হয়ে যাচ্ছে যে নিজেদেরকে সংযত করা ডিফিকাল্ট। তো যা হোক করে নিজেকে সংযত করে সেই অমাত্য উৎকল রাজার প্রতিনিধিকে অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধিদেরকে বললেন যে মুসলমান নবাব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তো আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাদের নবাব এসে আপনার এই চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে দেখা করতে চাই। তো এই সম্বন্ধে আপনারা কি বলছেন বলুন। তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া, যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া। বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়, তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়। শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিষয়, মদ্যপ যবনের চিত্ত হইছে কে করয়। তো সেই অমাত্য এসে কি বললেন, যে তুমি যদি আজ্ঞা দাও, আমাদের রাজা আপনাদের এই চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে দেখা করতে চান। আর নবাব কিন্তু অনেক উৎকণ্ঠিত মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য। এবং চিন্তা করবেন না, এই যে আমাকে পাঠিয়েছে অমাত্যকে, আমাকে পাঠানো মানেই এটা ইঙ্গিত যে আপনাদের সাথে আজ থেকে সন্ধি হলো। তো কোনো চিন্তা নেই, কোনো যুদ্ধ হবে না, কোনো ভায়োলেন্স হবে না, কিছু হবে না। তো তোমাদের সাথে আজ থেকে সন্ধি, যুদ্ধের ভয় নেই। আপনারা শুধু অ্যালাউ করুন, নবাব এসে একবার মহাপ্রভুকে দেখে যেতে চান। তো শুনি মহাপাত্র, এই সমস্ত মহাপাত্র, পট্টনায়ক, এগুলো হচ্ছে উৎকল উপাধি। তো মহাপাত্র মানে রাজকর্মচারীর কথা বলা হচ্ছে, উৎকলের মানুষদের এরকম উপাধি রয়েছে। তো মদ্যপ যবনের চিত্ত হয়েছে কে করে, সে তো ভাবছে, মহাপাত্র ভাবছে আমি তো দিনরাত চিন্তা করেছিলাম কিভাবে সন্ধি হবে, তো মেঘ না চাইতেই জল, সন্ধি স্বয়ং পায়ে হেঁটে আমার কাছে চলে এলো। তো মদ্যপ যবন তো এরকম চেঞ্জ হওয়ার পাত্র নয়, তার হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেল, কি ব্যাপার, কি এরকম কে করেছে। তো তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এটা হচ্ছে মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা। মহাপ্রভু এখান থেকে বসে বসে মদ্যপ যবনের চিত্তকে ফিরিয়ে দিলেন। তো তিনি মহাপ্রভুর গ্লোরি শুনেছিলেন এবং স্বচক্ষে সেটা এখন দেখতে পাচ্ছেন। আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল, দর্শন স্মরণে যার জগত তারিল। এত বলি বিশ্বাসের কহিল বচন, ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু দর্শন। প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত হইয়া, আসিবেক 5-7 ভৃত্য সঙ্গে লইয়া।
তো মহাপাত্র খুব খুশি হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন মহাপ্রভুর এটা প্রভাব যে তিনি মদ্যপ যৌবনের চিত্তকে পরিবর্তন করেছেন। তো বলছেন হ্যাঁ, অমাত্যকে তিনি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নবাব আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। তো এটা তো তার মহাভাগ্য হবে, আপনাদের নবাবের পরম সৌভাগ্য যে মহাপ্রভুর দর্শন করতে আসছেন, এসে প্রভুর দর্শন করুক, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু একটি শর্ত রয়েছে, যে কোনো অস্ত্র নিয়ে আসা চলবে না, ঠিক আছে, নিরস্ত্র হয়ে আসতে হবে। এবং সঙ্গে বেশি সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসা চলবে না। 5-7 জন ভৃত্য নিয়ে আসতে পারে, রাজা তো আর একা আসবে না। 5-7 জন ভৃত্য সার্ভেন্ট নিয়ে সে আসতে পারে। কারণ তবুও তার মনে একটা ডাউট থেকে যাচ্ছে যে যদি এই সব করে ছলে বলে কৌশলে দিয়ে দেখা গেল সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলে এলো, দিয়ে আমাদের উপর অ্যাটাক করে দিল। তো সেজন্য বলছে এটা আপনাকে কথা দিতে হবে যে নিরস্ত হয়ে আসবেন, এবং ম্যাক্স টু ম্যাক্স 5-7 জন সার্ভেন্টকে নিয়ে আসতে পারবেন। বিশ্বাস জয় তাহারে সকল কহিল, হিন্দু বেশ ধরি সেই যবন আইল। দূর হইতে প্রভু দেখি ভূমেতে পড়িয়া, দণ্ডবত করে অশ্রু পুলকিত হইয়া। মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান, জোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণ নাম। তো সেই নবাব এবারে ফাইনালি মহাপ্রভুর দর্শন করার জন্য এলেন। বিশ্বাস গিয়ে তাকে বলল, মানে অমাত্য জানালো যে নবাব, আমি তাদের সাথে সন্ধি করে এসেছি, তাদের কোনো অসুবিধা নেই আপনি গেলে, কিন্তু তারা একটি শর্ত রেখেছে যে আপনাকে নিরস্ত হয়ে যেতে হবে। কোনো অসুবিধা নেই। নবাব বলল ঠিক আছে, তাই যাব। তো সেই নবাব হিন্দু বেশ ধরে এসেছেন, মুসলমান নবাব হিন্দু বেশ ধরে এসেছেন মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য। এবং দূর থেকে মহাপ্রভুকে দেখে তিনি দণ্ডবত প্রণাম করেছেন। বৈষ্ণব এটিকেট সমস্ত কিছু হৃদয়ে স্ফুরিত যাহার প্রসাদে। তো দণ্ডবত করছে অশ্রু পুলকিত হইয়া, এক্সট্যাটিক সিমটমস, ভাবভক্তির সিমটম তার মধ্যে ম্যানিফেস্টেড হচ্ছে। আদৌ শ্রদ্ধা, সাধু সঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম, এই সমস্ত স্টেজ পার করে গেছেন। দিস ইজ দ্য মার্সি অফ চৈতন্য মহাপ্রভু। শর্টকাট, ডাইরেক্ট, কোনো ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি ছাড়াই ভাব স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন নবাবকে, শুধুমাত্র মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। তো দূর থেকে নবাব মহাপ্রভুকে দেখে দণ্ডবত প্রণাম জানাচ্ছেন। অশ্রু পুলকিত হইয়া তার অশ্রু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে। পুলক মানে তার রোমাঞ্চ হচ্ছে, রোমকূপ খাড়া হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে মহাপাত্র মানে মহাপ্রভুর সাথে যে সমস্ত উড়িয়া রাজকর্মচারী ছিলেন, তারা নবাবকে সম্মান করে নিয়ে এলেন। সে দূরেই দণ্ডবত প্রণাম করে এখানে কান্নাকানি করছে। তো তাকে হাতে ধরে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে আসলেন মহাপাত্র। জোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণ নাম, প্রভুর সামনে এসে সেই কৃষ্ণ নাম নিচ্ছে। হুম। এবং তার সাথে কি বলছে নবাব, এরপর নবাব কিছু বলতে আরম্ভ করছেন মহাপ্রভুকে। অধম যবন কুলে কেন জন্ম হইল, বিধি মোরে হিন্দু কুলে কেন না জন্মাইল। হিন্দু হইলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান, ব্যর্থ মোর এই দেহ যাও পরাণ। তো নবাব বলছেন যে আমার এইরকম জবন কুলে কেন জন্ম হলো, হাই হাই, বিধি মোরে হিন্দু কুলে কেন না জন্মগ্রহণ করতে দিল। যদি হিন্দু হয়ে আমি জন্মাতাম, আপনার সাথে সাথে ঘুরতে পারতাম আপনার এই অ্যাসোসিয়েটদের মতো। আর আমি মুসলমান বলে জাস্ট একটা মিটিং যা হোক করে অ্যারেঞ্জ করা গেল, ব্যর্থ মোরে এই দেহ যাউক পরাণ। তো সে এমন ভক্ত হয়ে গেছে মহাপ্রভুর, বলছে আমি মুসলিম কুলে কেন জন্মগ্রহণ করলাম, হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করলে আপনার সাথে থাকতে পারতাম, শুধুমাত্র মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। তো মহাপ্রভু তার বিশেষ অপিলেন্স প্রকাশ করছেন এখানে, কারণ এটা দরকার ছিল, এটি ইম্পসিবল কেস ছিল। এই মুসলমান নবাব তার অনেক হিস্ট্রি রয়েছে, মহাপাত্ররা খুব ভালো করে জানেন যে এই ইম্পসিবল কেস পরিবর্তন হওয়া, তাই মহাপ্রভু বিশেষ কৃপার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করলেন। কারণ মহাপ্রভুর আরো 2 জন অ্যাসোসিয়েট দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে, এ মাঝে চলে এসছে। একে পার না করলে রূপ সনাতনকে কৃপা করতে পারবেন না মহাপ্রভু। তো এইটা হচ্ছে আরেকটা টিচিংস, যে ভগবান আর পিওর ডিভোটির মাঝে যদি কেউ দাঁড়িয়ে যায় তার উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে ইসকন টেম্পলে ভগবানের অপোজিটে শিল প্রভুপাদকে রাখা হয়। ভগবান সবসময় শিল প্রভুপাদকে দেখছেন,
আমি মাঝে কে কথাকার কে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভগবান বলে এই কি ডিস্টার্ব করে কেন? তখন রাধারানী বলবে না গো, ভালো, ও এই প্রভুপাদেরই যারা ফলোয়ার্স তাদেরকে ফলো করছে। তখন ভগবান কৃষ্ণ আমাদের উদ্ধার করবেন। তো সেই জন্য রূপ সনাতনকে উদ্ধার করা তাড়াতে রয়েছে মহাপ্রভু। সেই কারণে এই যবন এক্সট্রা বোনাস পেয়ে গেল, কোনো কিছু ভক্তি না করে ভাব স্তরে পৌঁছে গেল। এত শুনে মহাপাত্র তখন আবিষ্ট হয়ে প্রভুকে স্তুতি করেছেন যে প্রভু আপনার কি প্রভাব, আজকে আপনি কি দেখালেন, এটা তো কোনোদিন হওয়া সম্ভব ছিল না। এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া। চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শোভনে, হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে। ইহার যে এই গতি, ইথে কি বিষয়, তোমার দর্শন প্রভাব এই মত হয়। তো মহাপাত্র আবিষ্ট হয়ে গেলেন, তিনি এক্সট্যাটিক হয়ে গেলেন, আনন্দে বিহ্বল হয়ে মহাপ্রভুকে তার পা জড়িয়ে ধরে স্তুতি করতে লাগলেন। তো বলছেন যে এটা অবাকের আর কি আছে, চণ্ডালও যে পবিত্র হয়ে যায় যার শ্রীনাম শ্রবণে, তো সেই ভগবান কৃষ্ণই তো আপনি, তাহলে এটা কি ডিফিকাল্ট? চণ্ডালও পবিত্র হয় শ্রীনাম স্মরণে, মানে কি? মানে শ্রীমদ্ ভাগবতের সেই শ্লোকটির কথা চিন্তা করছেন। अहो वत स्वपचतो गरीयान् जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तापुस्ते जुहुः शास्नुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृह्णन्ति ये ते। अहोवत মানে আহা, स्वपचतो गरीयान्, स्वपচ দন্তস্ব স্ব, এই কথাটার একটা মানে তো হচ্ছে নিজের, হুম, স্ব মানে হচ্ছে নিজের, নিজের দেশ, নিজের স্বধর্ম, মানে হচ্ছে নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম। স্ব কথার মানে হচ্ছে নিজের। আরেকটা, এই স্বটা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ সোয়ান। সোয়ান মানে হচ্ছে কুকুর। তো স্বপাচ তো গারিয়ান, এই কথাটার মানে হচ্ছে স্বপাচ। পচ মানে হচ্ছে যিনি পাক করেন বা রান্না করেন। স্ব মানে কুকুর, অর্থাৎ যিনি কুকুর রান্না করেন, কুকুর ভোজি, মানে চণ্ডাল। তো অহো বতা স্বপচতো গরিয়ান মানে চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ। যদি হরিভক্ত হয় তাহলে চণ্ডালও গরিয়ান হয়ে যেতে পারে, সমস্ত ব্রাহ্মণদের গুরু হতে পারে সে। এইটা হচ্ছে কৃষ্ণ নামের প্রভাব। যদি কেউ কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করছে তার মানে বুঝতে হবে তেপুস তাপুস তে জুহুহু শাসনুর আরিয়া ব্রহ্মানুচর নাম গৃণন্তি ইয়েতে, মানে আগের লাইফ টাইমে সে অলরেডি সমস্ত তীর্থে স্নান করেছে, সমস্ত বেদ পাঠ করেছে, সমস্ত তপস্যা করেছে, সমস্ত ব্রত করেছে, সমস্ত দান করেছে, যজ্ঞ দান তপস্যা সব, যত পুণ্য অ্যাক্টিভিটি আছে সে কমপ্লিট করেছে, তবে সে আজকে ভগবানের নাম গ্রহণ করতে পারছে। তো চণ্ডালও পবিত্র হয় যার শ্রীনাম শ্রবণে, হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে। এইরকম সেই তুমি কৃষ্ণ, তোমার দর্শন লাভ করলো এই জীব, তো এর তো উদ্ধার হবেই, সেটা তো অবশ্যম্ভাবী। এতে এতে আর কি বিস্ময়, এতে কি বিস্ময়? ইহার যে এরকম গতি হলো, এই যে ভাব ভক্ত হয়ে গেল, তো এতে আর বিস্ময়ের কিছু নেই, তোমার দর্শনের প্রভাব এই মতো হয়। তো ঠিক তার আগের শ্লোকটাই বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে। জন্নামধেয়া শ্রবণানুকীর্তনাদ যৎ প্রাবনাদ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ স্বাদোপি সদ্য শ্রবণায় কল্পতে কুতা পুনস্তে ভগবান্নু দর্শনাথ। হে ভগবান, যার নাম শ্রবণ কীর্তন প্রণাম এবং স্মরণ করা মাত্র চণ্ডাল এবং যবন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ্য হয়ে ওঠে, এমন যে প্রভু তুমি, তোমার দর্শনের প্রভাবে কি না হয়। তো এটা হচ্ছে চৈতন্য চরিতামৃতের স্পেশালিটি, যখনই কিছু পয়েন্ট এস্টাবলিশ করা হবে ভাগবতম থেকে এবং অন্যান্য শাস্ত্র সে কোট করা হয়। তো চৈতন্য চরিতামৃত পড়লে সর্বশাস্ত্র সার একসাথে কম্বাইন্ড ফর্মে আমরা লাভ করি। তো মহাপ্রভু তাকে কৃপা দৃষ্টি করলেন এবং তাকে আশ্বাস দিলেন যে তুমি কন্টিনিউ করতে থাকো, কৃষ্ণ হরি বলো, তোমার উদ্ধার হবে, চিন্তা করো না, তুমি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেছো তো কি হয়েছে, তবুও কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করবেন। তো এরকম বলে মহাপ্রভু তার জার্নিকে রিজিউম করছেন। তবে মহাপ্রভু তারে কৃপা দৃষ্টি করি আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ হরি। সেই কহে মোরে যদি কইলা অঙ্গীকার
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার। ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করিয়াছি অপার, সেই পাপ হইতে মোর হোক নিস্তার। তো সেই মদ্যপ যবন তাকে মহাপ্রভু বললেন, তুমি চিন্তা করো না, তোমাকে উদ্ধার করবেন কৃষ্ণ। সেটা শুনে সে খুব খুশি হলেন যে আমি তো ভেবেছিলাম আমি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি শুধু দর্শনই পাবো, মহাপ্রভু আমাকে স্বীকার করবেন না। কিন্তু মহাপ্রভু যখন বললেন যে তোমার চিন্তার কিছু নেই, তুমি হরি কৃষ্ণ নাম নাও, মানে মহাপ্রভু তাকে অঙ্গীকার করলেন বা স্বীকার করলেন। তো নবাব বলছেন, যখন আপনি আমাকে অঙ্গীকার করলেনই, সেটা তো আশা ছিল না আমার, কিন্তু সেই যখন করলেন, তাহলে সত্যিই যে অঙ্গীকার করেছেন সেটার জন্য আমাকে কিছু তাহলে সেবা করতে দিন। আমি বহু মানে ক্ষতি করেছি এতদিন পর্যন্ত, গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের কৃষ্ণের যা কিছু প্রিয় সেগুলোকে আমি ক্ষতি করেছি, সেই পাপ থেকে আমার নিস্তার হোক, আপনাকে সেবা করার কিছু সুযোগ দিন। তো তবে মুকুন্দ দত্ত কহে, শূন্য মহাশয়, গঙ্গা তীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়, তাহা যাইতে করো তুমি সহায় প্রকার, এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার। তো মুকুন্দ দত্ত বলছেন মহাপ্রভুর অ্যাসোসিয়েট, তিনি মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন, খুব ভালো কীর্তন করেন। তিনি বলছেন সেই নবাবকে, তিনি এখনো আছেন মহাপ্রভুর সাথে যাচ্ছেন, একে একে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েটরা তাদেরকে বিদায় দিচ্ছেন, তো মুকুন্দ দত্ত এখনো আছেন। তো তিনি বলছেন যে নবাবকে, শুনুন আমাদের এখন একটা সেবা দরকার আছে, আপনি যদি সেটা করতে পারেন খুব ভালো হয়, এবং এটা আপনার রাজার মতো এই সেবা আপনাকেই করতে হবে। তো গঙ্গা তীরে যেতে প্রভুর মন হয়েছে, বঙ্গদেশে যাবে গঙ্গায়, তো সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে আপনি হেল্প করুন আমাদেরকে। এতদিন পর্যন্ত এই উড়িষ্যার যে রাজকর্মচারীরা তারা গাইড করে নিয়ে আসছিলেন, এরপর বেঙ্গলে পৌঁছাচ্ছি, তো বেঙ্গলে আপনি আমাদেরকে গাইড করুন, তাহলে সেটা একটা বিরাট বড় সেবা হবে। তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া, সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হইয়া, মহাপাত্র তার সনে কইল কোলাকুলি, অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি, প্রাতকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া, প্রভুকে আনিত দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া। তো সেখানে এবারে নবাব খুব খুশি হলেন যে একটা সেবাও পেয়েছি, মহাপ্রভুর সেবা করার হৃষ্ট হয়ে, অর্থাৎ সে আনন্দিত হয়ে সবার চরণ বন্দনা করলেন, মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন, তার সমস্ত অ্যাসোসিয়েটদের চরণ বন্দনা করলে সেই নবাব নবাব তিনি বিদায় নিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় মহাপাত্রের সঙ্গে তার কোলাকুলি হলো, বিরাট বন্ধুত্ব, বিরাট সন্ধি হয়ে গেল তাদের, এবং অনেক সামগ্রী দিয়ে অনেক গিফট দিলেন, যে ওয়েলকাম টু আওয়ার, ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, বৈষ্ণব হয়ে গেছে এবারে, চলে এসো আমাদের দলে নাম লিখিয়ে যাও তুমি। তাকে বিভিন্ন গিফট দিয়ে করিলা মিতালি, নতুন ভক্ত হলে সেই গিফট দেয় না, দুমালা চারমালা জপ জপ করলে হরি বল, একটার পর একটা গিফট। তো সেরকম নতুন ডিভোটি ডিভোটি কেয়ার প্রোগ্রাম চলছে এখানে মহাপাত্রের। তো তারপরে প্রাতকালে সে তার সেবাতে নিযুক্ত হয়ে গেছে, বহু নৌকা সাজিয়ে প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া, অমাত্যকে পাঠালো যে মহাপ্রভুকে নিয়ে এসো, নৌকা রেডি। মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে, ম্লেচ্ছ আসি কইল প্রভুর চরণ বন্দনে, এক নবীন নৌকা তার মধ্যে ঘর, সগনে চড়াইল প্রভু তার উপর, মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়, কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহিছাই। তো মহাপাত্র এলেন, অর্থাৎ উড়িষ্যা রাজকর্মচারীরা মহাপ্রভুকে ছাড়তে এসেছেন, যে এবারে আমরা ট্রান্সফার করছি, আমাদের আমাদের তো এখানে যাওয়ার পরামর্শ নেই।
তো আমরা মহাপ্রভুকে ট্রান্সফার করছি এবারে। মহাপ্রভু নতুন টেক কেয়ার করার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছেন। যবনকে তিনি ভক্ত বানিয়ে দিয়েছেন, এবারে সেই যবন টেক কেয়ার করছে মহাপ্রভুর। তো ম্লেচ্ছ আসি মানে সেই যবন রাজা নবাব তিনি নিজে এসে মহাপ্রভু চরণ বন্দনা করলেন, এবং নতুন নৌকা রেডি, তার মধ্যে আবার ঘর বানিয়ে দিয়েছে সুন্দর, নৌকার মধ্যে ঘর, সে জাহাজের মতো লঞ্চ ইত্যাদি। তো সগণে চড়াইলো প্রভু তাহার উপর। প্রভু সেখানে চড়লেন এবং কয়েকজন ডিভোটিকে সেইখানে চড়ালেন, যারা তার সাথে বেঙ্গলে যাবেন। তো উড়িয়া ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু গৌড়ের ভক্তগণ তারা ছিলেন, কারণ তারা মহাপ্রভুর সাথেই ওইখানে চলে যাবেন গৌড় দেশে। তো তার পার্শ্বদেরকে নৌকাতে চাপালেন এবং মহাপাত্রকে এবারে প্রভু বিদায় করলেন যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর সার্ভিস। মহাপাত্রের একই অবস্থা হলো, যাকেই মহাপ্রভু বিদায় দিচ্ছেন সেই ক্রন্দন করছে। কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহিচাই, সে তীরের দিকে তাকিয়ে রয়ে গেল যে মহাপ্রভুকে যতক্ষণ দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ক্রন্দন করছেন সেখানে মহাপাত্র। তো মহাপাত্র তারা জাস্ট রাজার আদেশে মহাপ্রভুর সেবা করছিল, ঠিক আছে, তারা অন্তরঙ্গ পার্শ্বদের মধ্যে নয়, কিন্তু তাদেরও কত অ্যাটাচমেন্ট মহাপ্রভুর প্রতি। মহাপ্রভু পার্সোনালিটি এরকম যে তার ব্যাপারে যে শ্রবণ করে, যে তার দর্শন করে, যে তার সেবা করে, এভরি ওয়ান গেটস অ্যাটাচড টু মহাপ্রভু। তো সেই জায়গাতে জলদস্যুদেরও ভয় ছিল। তো সেই কারণে মুসলমান নবাব নিজে সেই নৌকাতে থাকলেন, যাতে মহাপ্রভুকে কেউ কিছু অ্যাটাক না করে। তিনি কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে নৌকাতে মহাপ্রভুকে নিজে প্রোটেকশন দিয়ে একদম গঙ্গা তীরে পৌঁছে দেবেন, সেরকম ঠিক করেছেন। জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল, 10 নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল। মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল, পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল। তো জলদস্যু সংকুল এই যে পথ, সেই জন্য এটাকে দুষ্ট নদ বলা হয়, মানে দুষ্টরা আছে এই নদীতে। মন্ত্রেশ্বর পর্যন্ত পার করে পিছলদা পর্যন্ত নবাব মহাপ্রভুর সঙ্গে গেলেন। তার যত দূর পর্যন্ত রিচ ছিল সেই পর্যন্ত তিনি গেলেন। তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হইতে, সে কালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে। অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য। সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানি হাঁটি, নাবিকেরে পড়াইল নিজ কৃপা সাটি। তো এইভাবে সেই নবাবকেও বিদায় দিলেন, এবং নবাব বিদায়কালেও সে গভীর প্রেমজনিত আকুলতা প্রদর্শন করেছিল মহাপ্রভুর অন্য সমস্ত পার্শ্বদের মতোই। তো সেটাও বর্ণনা করার সম্ভব নয়, এতটাই তার প্রেম চেষ্টা ছিল, এমনই আকুল ছিলেন তিনি। তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি অলৌকিক লীলা করছেন, এবং যে এটাকে শ্রবণ করেন তার জন্ম দেহ ধন্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন হয়তো আমরাও যদি শ্রবণ করি শুদ্ধ চিত্তে, আমরা ওই বেনিফিট গুলো লাভ করব। তো সেই নৌকা চড়ে প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এলেন। তো শুধুমাত্র জননী আর জাহ্নবীর সাথে দেখা করে চলে যাবেন তা নয়, অনেক ডিভোটিস রয়েছেন সেখানে। পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিত রয়েছেন, তো তার সাথে দেখা করবেন। তো নাবিককে, যে নৌকাতে চড়ে মহাপ্রভু এলেন, সেই নাবিক মহাপ্রভুকে এত সেবা করলেন, সেই কারণে নিজের যে পরনের বসন সেটা দান করেছিলেন অ্যাজ প্রসাদ, সেটা নাবিককে দিয়ে দিলেন। তো এরপরে প্রভু চলে এসেছেন গৌড়ে, গৌড়ের প্রভু ব্যাক টু গৌড়া। তো এইভাবে লোকে কোলাহল হলো, মহা মহোৎসব সব জায়গায়, সবাই যেন প্রাণ ফিরে পেল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শুরুতেই বলেছেন যে গৌড়ের সমস্ত গুল্মলতা, হ্যাঁ, এরা হচ্ছে মহাপ্রভু ডিভোটি। মহাপ্রভু যখন এলেন যেন তাদের উপর বাড়ি সিঞ্চন হলো, তারা সবাই আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। প্রভু আইলা বলি লোকে হইল কোলাহল, মনুষ্য ভরিল সব কিবা জলস্থল। রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লইয়া গেল, পথে যাইতে লোক ভিড়ে কষ্টে সৃষ্টি আইল।
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস, প্রাতে কুমার হট্টে আইলা যাহা শ্রীনিবাস। তো পানিহাটি গ্রাম খড়দহের অনতি দূরে, গঙ্গার তীরে অবস্থিত। তো প্রভু এখানে এলেন। প্রভু এসেছেন পানিহাটিতে। লোকের রব উঠলো, চারিদিকে কোলাহল, অগণিত মানুষের সমাবেশ হলো। তো পানিহাটির কাছে হচ্ছে খড়দহ, যেটা হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু, যেখানে তার তোর দুই শক্তিকে নিয়ে অবস্থান করেছিলেন, খড়দহ। তো সেই জন্য আমরা এবারে কভার করব, প্ল্যান করেছি, যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। খড়দহ এবং পানিহাটি, নিত্যানন্দ প্রভুর যদি কৃপা হয়, আমরা সেটা দেখতে পাবো। তো তারপর রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুকে নিয়ে গেলেন পানিহাটিতে। পথে এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে গৃহে পৌঁছাতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। এই এখান থেকে শুরু হয়ে গেল, এই কোটি লোক হয়ে যাবে। দিয়ে যখন রামকেলিতে পৌঁছাবেন, তখন সনাতন গোস্বামী বলবেন যে মহাপ্রভু একটা কথা বলবো, এই এত লোক নিয়ে আপনি বৃন্দাবন যাবেন? তো মহাপ্রভু তখন কিছু ভাববেন না। পরে মহাপ্রভু বলবেন যে হ্যাঁ, সনাতন ঠিকই বলেছে, এত লোক নিয়ে বৃন্দাবন গেলে ঠিক নয়। তো মাধবেন্দ্র পুরীতে এত লোক নিয়ে যাননি, একা গেছিলেন। বৃন্দাবন একা যাবার, ভজন করার স্থান, লোক নিয়ে লোক দেখানোর জায়গা নয় যে দেখো আমি কত বড় সন্ন্যাসী, বৃন্দাবন এসেছি, সেটা নয়। তো এইভাবে প্রথমে পানিহাটিতে গেলেন, তারপর বিভিন্ন জায়গায় যাবেন, কুমারহট্ট বা হালিশহর ইত্যাদি। সেইখানে শিবাস ঠাকুরের বসতভিটা রয়েছে। তো হঠাৎ করে শিবাস ঠাকুর নবদ্বীপের লোক এখানে চলে এলেন কেন? কারণ শিল প্রভুপাদ বলছেন পারপাটে, চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার বিরহে সুভাষ ঠাকুর নবদ্বীপ ত্যাগ করে হালি শহরে বসতি স্থাপন করেন। যে নবদ্বীপের প্রত্যেকটা জায়গা দেখলেই আমি আর থাকতে পারছি না, আমার নিমায়ের কথা মনে পড়ছে। সেই জন্য মহাপ্রভুর কিছু কিছু অ্যাসোসিয়েট, যেমন শিবাস ঠাকুর, তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছিলেন। মহাপ্রভু এলে আবার নবদ্বীপে আসবো, না হলে এখান থেকে লাভ নেই। তো এরপর মহাপ্রভু আরো কিছু ট্যুর করবেন, বিভিন্ন জনের বাড়িতে যাবেন, কুমার হট্টে, সেখান থেকে শিবানন্দের ঘরে, বাসুদেবের ঘরে, বিদ্যা বাচস্পতি, এরকম করে তারপরে মহাপ্রভু পৌঁছাবেন কানাই নাটশালা এবং রামকেলি, সেখানে রূপ সনাতনকে কৃপা করবেন। তো সেটা আমরা কন্টিনিউ করব নেক্সট ডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি বল। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা নিতে পারি। আশা করি বুঝতে পারছেন সবকিছু। চৈতন্য চরিতামৃত ইজ নেকটার, বোঝার অভাবে যেন এই নেকটার মিস না হয়ে যায়, সেটা দেখতে হবে। ইয়ে সোমা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। সোমা মাতাজি প্রণাম। প্রভু, আহ, প্রভু আমার চৈতন্য চৈতামৃত বিষয়ে কোনো কোশ্চেন নেই, আমার একটা এমনি পার্সোনাল কোশ্চেন ছিল। আহ, তো আপনাকে যদি আমি পার্সোনালি কোশ্চেনটা করি তাহলে অসুবিধা আছে কি প্রভু? না, কোনো অসুবিধা নেই। Okay, ঠিক আছে। ঠিক আছে প্রভু, আমি ওকে। পার্সোনালি করবো হরে আপনাকে। কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, সো লেটস স্টপ হিয়ার। আমরা কন্টিনিউ করব এই পয়েন্ট থেকে। মহাপ্রভু কিভাবে তার বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েটদের দর্শন প্রদান করলেন, এবং তারপরে রূপ সনাতনকে কিভাবে কৃপা করলেন। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।